నమస్తే మాస్టర్స్. మనము ద గేమ్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ హౌ టు ప్లే ఇట్ ఈ బుక్ చదువుకుంటున్నాము. రాసిన వారు ఫ్లోరెన్స్ కోవెల్షిన్. మనం ఇప్పుడు ఆడియో ఫైల్ 8కి కంటిన్యూయేషన్ చదువుకుంటున్నాము. మాస్టర్స్ ఎనర్జీస్తో, ఆథర్ ఎనర్జీస్తో, గ్రూప్ ఎనర్జీస్తో కనెక్ట్ అయ్యి అద్భుతంగా చదువుకుందాం. I am asked so often by my students, how can I get rid of fear? I reply, by walking up to the thing you are afraid of. The lion takes its fierceness from your fear. Walk up to the lion and he will disappear. Run away and he runs after you. I have shown in previous chapters how the lion of lack disappeared when the individual spent money fearlessly, showing faith that God was his supply and therefore unfailing. Many of my students have come out of the bondage of poverty and are now bountifully supplied. Through losing all fear of letting money go out, the subconscious is impressed with the truth that God is the giver and gift. Therefore, as one is one with the giver, he is one with the gift. A splendid statement is, I now thank God, the giver, for God the gift. Man has so long separated himself from his good and his supply through thoughts of separation and lack that sometimes it takes dynamite to dislodge these false ideas from the subconscious, and the dynamite is a big situation. We see in the foregoing illustration how the individual was freed from his bondage by showing fearlessness. Man should watch himself hourly to detect if his motive for action is fear or faith. Choose this day whom we shall serve, fear or faith. Perhaps one's fear is of personality. Then do not avoid the people feared. Be willing to meet them cheerfully, and they will either prove golden links in the chain of one's good or disappear harmoniously from one's pathway. Perhaps one's fear is of disease or germs. Then one should be fearless and undisturbed in a germ laden situation, and he would be immune. One can only contract germs while vibrating at the same rate as the germ, and fear drags men down to the level of the germ. Of course, the disease laden germ is the product of carnal mind, as all thought must objectify. Gems do not exist in the superconscious or divine mind, therefore, are the product of man's vain imagination. In the twinkling of an eye, man's release will come when he realizes there is no power in evil. The material world will fade away, and the fourth dimensional world, the world of the wondrous, will swing into manifestation. Over to you, madam. అయితే ఇంతకు ముందు ఒక స్టూడెంట్ ఈమెను అడిగారు ఫ్లోరెన్స్ ని, ఈ భయం అన్నది నేను ఎలాగ దీన్ని వదిలించుకోవాలి, ఈ ఫియర్ అన్నది. అయితే ఈమె ఏమందంటే, నువ్వు దేని గురించి భయపడుతున్నావో దాని దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు ఫేస్ చెయ్యి ఆ సిచ్యువేషన్ ని, అప్పుడు నీకు భయం అన్నది తొలగిపోతుంది అని చెప్తుంది. అంటే ఒకవేళ ఒక పులిని చూసుకుని భయపడుతున్నావు అనుకో, ఆ పులి దగ్గరికి వెళ్ళు, అక్కడ నడుచుకుంటూ వెళ్ళు, ఆ పులి అన్నది డిసపియర్ అయిపోతుంది. దాని నుంచి నువ్వు పరిగెట్టడం మొదలెడితే ఆ భయం కూడా నీ వెనకాలే వస్తుంది. అంటే పులి అంటే ఇక్కడ ఫిగరేటివ్ గా ఆవిడ భయాన్ని పులితో కంపేర్ చేసింది అని అలా ఆమె చెప్తుంది అనమాట. ఇంకోటి ఏంటంటే, ఇంతకు ముందు చాప్టర్స్ లో కూడా ఈమె చెప్పింది దేని గురించి, ఒకవేళ లేకపోవడం, ల్యాక్ అన్నది అలాంటిది ఒక సింహ రూపంలో మన ఎదురుగుండా కనిపిస్తోంది మనకి. అప్పుడు అలాంటప్పుడు కూడా ఆ మనిషిని ఏం చెప్పింది, ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ కి, నువ్వు డబ్బులు స్పెండ్ చెయ్యి, నువ్వు ల్యాక్ లో ఉండకు, నీకు డబ్బులు ఇప్పుడు సేవ్ చేసుకునే టైం కాదు, నీకు వస్తాయి,
అంటే నీకు ఆల్రెడీ డబ్బులు ఉన్నట్టే స్పెండ్ చేయమని చెప్పింది. అతను కూడా అలాగే ఖర్చు పెట్టాడు. ఖర్చు పెడితే దేవుడు సప్లై కాబట్టి దేవుడి ద్వారా అతనికి చాలా డబ్బులే $40,000 ఎంతో బిజినెస్ డీల్ కింద వచ్చాయి. అలాగే ఈవిడ స్టూడెంట్స్ ఇలాగ ఈ ఈవిడ తాలూకు ఈ ప్రిన్సిపల్స్ అన్ని ఫాలో అయ్యి చాలా మంది స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు ఈ పేదరికం అన్న దాని నుంచి బయటకు వచ్చారు. మళ్ళా వాళ్ళకి అబెండెన్స్ చాలా వచ్చింది. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఈ డబ్బుల్ని స్పెండ్ చేయాలి అన్న ఫియర్ ని పోగొట్టుకున్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ సబ్ కాన్షియస్ తో ఏంటి ఇంప్రింట్ చేసుకున్నారంటే, ఏంటి ముద్రించుకున్నారంటే, దేవుడే ఇస్తాడు మొత్తం. ఆయనే మనకి ఏదైనా ఇవ్వగలడు, గివర్ కాబట్టి ఆ గివరే గిఫ్ట్ ఇస్తాడు. సో నేను దేవుడికి ఇవన్నీ నాకు ఇస్తున్నందుకు థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను అని ఐ నౌ థ్యాంక్ గాడ్ ద గివర్ ఫర్ గాడ్ ద గిఫ్ట్ అన్న ఈ స్టేట్మెంట్ ని ఎఫర్మేషన్స్ చేసుకున్నారు వాళ్ళు. ఇంకోటి వాళ్ళ సబ్ కాన్షియస్ నుంచి ఫియర్ ని తీసేసి ల్యాక్ ని తీసేసి అబండెన్స్ ని ఇంప్రింట్ చేసుకున్నారు. అయితే చాలా మనిషి మొదట్లోనే చాలా కాలం క్రితమే తన్ని తాను మంచి నుంచి సమృద్ధి అబండెన్స్ నుంచి దూరం చేసేసుకున్నాడు. అంటే ఇలాంటి థాట్స్ పెట్టుకోవడం మనకేంటి థాట్స్, మనిషి ఏం థాట్స్ పెంపొందించుకున్నాడు? సెపరేషన్, మళ్ళీ ల్యాక్ అంటే లేకపోవడం, సెపరేషన్ నే పెంచుకున్నాడు. సో అందుకు ఈ థాట్స్ ను మనని తీసేయాలని కూడా, సబ్ కాన్షియస్ నుంచి తీసేయాలన్నా కూడా ఒక పెద్ద బాంబు డైనమైట్ నే యూజ్ చేయాలి. ఆ డైనమైట్ అన్నది ఏంటంటే అది మనకి ఫెయిత్ అని మళ్ళా చెప్తుంది అనమాట. ఈ ఫియర్ పోగొట్టు అంటే ఒక డైనమైట్ తో మనం ఈ ఫియర్ అంతా తీసేయాలంటే దానికి ఫెయిత్ అన్నది యాంటీడోట్ గా మనకి మళ్ళీ ఆపోజిట్ గా పని చేయాలి. అయితే ఒక ఒక మనిషి తన్ని తాను ఫియర్లెస్ గా ఆ, ఎలా చేసుకోగలడంటే, ఎప్పుడు ఏదైనా పని చేస్తున్నప్పుడు అతను నేను ఇది భయంతో చేస్తున్నానా లేకపోతే విశ్వాసంతో చేస్తున్నానా అన్న క్వశ్చన్ వేసుకోవాలి. అప్పుడు తను వాచ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి, అవేర్నెస్ తో ఉండాలి. ఒకవేళ దీన్ని ఫియర్ తో చేస్తున్నానంటే దానికి ఆగాలన్నమాట. ఒక మనిషి ఒక మనిషిని భయపడుతున్నాడు, అతని దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడాలంటే భయపడుతున్నాడు, అది అతని ఫియర్. అప్పుడు ఈమె ఏమంటుందంటే అవాయిడ్ చేయకుండా వాళ్ళ దగ్గరికే వెళ్ళి మీట్ అవ్వమని చెప్తుంది. ఎలాగా? చాలా ఆనందంతో. అప్పుడు వాళ్ళు ఏంటవుతారు? సమంగా మాట్లాడచ్చు, సమంగా మాట్లాడకపోవచ్చు. సమంగా మాట్లాడి మనకి వాళ్ళు యూజ్ అవ్వచ్చు. సమంగా మాట్లాడపోతే వాళ్ళు హార్మోనియస్ గా అంటే వాళ్ళంతట వాళ్ళే ఆ జీవితాన్ని నుంచి మన లైఫ్ లోంచి తొలగిపోతారు అని చెప్తుంది అనమాట. అంటే ఫియర్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ ఉండకూడదు, దాన్ని ఫెయిత్ కింద మార్చుకుని దాన్ని ఫియర్ ని మనం ఎదుర్కోవాలి అని చెప్తున్నది. అలాగే ఇంకోటి ఏంటంటే డిజీజ్ కానీ, ఏదైనా జర్మ్స్ కానీ, ఒక వ్యాధి కానీ, ఏదైనా ఈ జర్మ్స్ కానీ మనకి ఫియర్ ఉంటే ఆ ఫియర్ వల్ల కూడా ఆ జర్మ్ల ఆ ఫియర్ ని పోగొట్టుకుంటే నువ్వు ఆ డిజీజ్ రాకుండా, అంటే ఆ డిజీజ్ రాకుండా నువ్వు నిన్ను చేసుకోవచ్చు, ఇమ్యూన్ అవ్వచ్చు అని చెప్తున్నది. అంటే ఎప్పుడు మనము జర్మ్స్ ని ఎప్పుడు మనం కాంట్రాక్ట్ చేస్తామంటే ఆ జర్మ్ యొక్క వైబ్రేషన్ మన యొక్క వైబ్రేషన్ ఒకటే ఉన్నప్పుడు మనం వైబ్రేట్ చేస్తాం. అప్పుడు మనకి ఫియర్ ఏం చేస్తుంది? ఆ ఫియర్ ని మన ఫ్రీక్వెన్సీని లోవర్ చేసేసి ఆ జర్మ్ లెవెల్ ఫ్రీక్వెన్సీకి మ్యాచ్ చేస్తుంది. అప్పుడు మనకి ఆ వ్యాధి అన్నది వస్తుంది. అయితే ఈ జర్మ్ అన్నది దేని ప్రోడక్ట్? ఎందుకంటే సూపర్ కాన్షియస్ మైండ్ లో జర్మ్స్ అన్న ఉండవు, ఆ డివైన్ మైండ్ లో. అవన్నీ మన మైండ్ నుంచి వచ్చినవి. మన మైండ్ నుంచి వచ్చి మన ఫియర్ తో మనని డ్రాప్ చేసి, మన ఫ్రీక్వెన్సీ డ్రాప్ చేసి ఇవి ఈ వీటిని అట్రాక్ట్ చేసుకునేటట్టుగా చేస్తాయి. అంటే ఒక రకంగా మాయ అంటారు, మాయలాగా. అయితే ఈ రిలీజ్ మనం ఎప్పుడైతే చెడుకి బాగా పవర్ ఇస్తామో, ఆ పవర్ ని ఈవిల్ కి బాగా పవర్ ఇస్తామో ఆ ఈవిల్ మన్ని ఆ మన దగ్గరికి వస్తుంది. సో అప్పుడు మెటీరియల్ వరల్డ్ ఎప్పుడు ఫేడ్ అయిపోతుంది, 4 డైమెన్షనల్ వరల్డ్ ఎప్పుడు వెళ్తాం 4 డైమెన్షనల్ వరల్డ్ లో? అవన్నీ వరల్డ్ ఆఫ్ వండర్సే. అంటే మన మేనిఫెస్టేషన్ తో వండరస్ గా మనం జీవిస్తే మనం ఆ 4 డైమెన్షనల్ వరల్డ్ కి వెళ్ళగలం. లేకపోతే మన ఫియర్స్ తో ఉంటే మనం ఈ 3D వరల్డ్ లోనే మనం ఉండిపోతాం. ఆ 4D వరల్డ్ అన్నది అది మేనిఫెస్టేషన్ క్రియేషన్ చేసుకునే వరల్డ్. And I saw a new heaven and a new earth, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Now we are in chapter 7, Love. Every man on this planet
is taking his initiation in love. A new commandment I give unto you, that you love one another. Ouspensky states in Tertium Organum that love is a cosmic phenomenon and opens to man the fourth dimensional world, the world of the wondrous. Real love is selfless and free from fear. It pours itself out upon the object of its affection without demanding any return. Its joy is in the joy of giving. Love is God in manifestation, and the strongest magnetic force in the universe. Pure, unselfish love draws to itself its own. It does not need to seek or demand. Scarcely anyone has the faintest conception of real love. Man is selfish, tyrannical, or fearful in his affections, thereby losing the thing he loves. Jealousy is the worst enemy of love, for the imagination runs riot. Seeing the loved one attracted to one another, and invariably these fears objectify if they are not neutralized. For example, a woman came to me in deep distress. The man she loved had left her for other women and said he never intended to marry her. She was torn with jealousy and resentment and said she hoped he would suffer as he had made her suffer, and added, how could he leave me when I loved him so much? I replied, you are not loving that man, you are hating him, and added, you can never receive what you have never given. Give a perfect love, and you will receive a perfect love. Perfect yourself on this man. Give him a perfect, unselfish love, demanding nothing in return. Do not criticize or condemn, and bless him wherever he is. She replied, no, I won't bless him unless I know where he is, she said. Well, I said, that that is not real love. When you send out real love will return to you, either from this man or his equivalent. For if this man is not the divine selection, you will not want him, as you are one with God. You are one with the love which belongs to you by divine right. Several months passed, and matters remained about the same. But she was working conscientiously with herself. I said, when you are no longer disturbed by his cruelty, he will cease to be cruel, as you are attracting it through your own emotions. Then I told her of a brotherhood in India who never said good morning to each other. They used these words, I salute the divinity in you. They saluted the divinity in every man and in the wild animals in the jungle, and they never harmed, for they saw only God in every living thing. I said, salute the divinity in this man, and say, I see your divine self only. I see you as God see you, perfect, made in his image and likeness. She found she was becoming more poised and gradually losing her resentment. He was a captain, and she always called him the Cap. One day she said suddenly, God bless the Cap wherever he is. I replied, now that is real love. And when you have become a complete circle and are no longer disturbed by the situation, you will have this love or attract its equivalent. I was moving at this time and did not have a telephone, so was out of touch with her for a few weeks. When one morning I received a letter saying, we are married. At the earliest opportunity, I paid her a call. My first words were, what happened? Oh, she exclaimed, a miracle. One day I woke up and all suffering had ceased. I saw him that evening and he asked me to marry him. We were married in about a week,
and have never seen a more devoted man. There is an old saying, no man is your enemy, no man is your friend. Every man is your teacher. Over to you, ma'am. ఈమె నెక్స్ట్ చాప్టర్ లవ్ గురించి చెప్పే ముందు కిందటి చాప్టర్ లో ఏమేం చేస్తుందంటే ఈ 4 డైమెన్షనల్ వరల్డ్ లో కనుక మనం వెళ్తే అది ఒక కొత్త వరల్డ్, అది ఒక కొత్త స్వర్గం కానీ కొత్త భూమి కానీ అన్ని ఉన్నదన్నమాట. దాంట్లో ఏంటంటే డెత్ ఉండదు, సారో ఉండదు, చావు ఉండదు, సారో అంటే అన్హ్యాపీనెస్ ఉండదు, దుఃఖం ఉండదు, ఏడవడం ఉండదు, అలాగే మనకేమి నొప్పి ఉండదు. ఎందుకంటే అవన్నీ వెళ్ళిపోయాయి, అవన్నీ ఫార్మర్ థింగ్స్, అవన్నీ పాతవన్నమాట. ఈ ప్లానెట్ లో ఉన్న అంటే ఇలాంటి ఈ వరల్డ్ లో ఉన్న ప్రతి మనిషి లవ్ మీద ఇనిషియేషన్ అంటే ప్రేమ మీద అతను తీసుకుంటాడట ప్రతిదీ. అంటే లవ్ అన్నది అతనికి ముఖ్యం చాలా. సో దాని గురించి చెప్తూ ఆమె ఏమంటారంటే లవ్ అన్నది ఈ మనిషిని 4th డైమెన్షనల్ వరల్డ్ కి ఓపెన్ అప్ చేస్తుంది. ఈ వండరస్ వరల్డ్ కి అంటే ఈ వండర్ గా ఉన్న వరల్డ్ కి అతన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుంది, అతన్ని తీసుకెళ్తుంది. ఆ రియల్ లవ్ అన్నది యూజువల్ గా భయంలోంచి రాదు, అది సెల్ఫ్లెస్ గా ఉంటుంది. అది దానంతట అదే ఏదైతే దాన్ని ప్రేమిస్తుందో దానంతట అదే వస్తుంది. దానివల్ల ఏమి డిమాండ్ చేయదు రిటర్న్ లో. అంటే ఒక రకంగా నిష్కామ ప్రేమ అంటే వేరేదేది మనం డిమాండ్ చేయం, మనం జస్ట్ లవ్ చేస్తాం అంతే. అంటే ఆ లవ్ అన్నది మనం ఇస్తాం, బట్ వెనక నుంచి ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయం. ఈ లవ్ ఇలాంటి ప్రేమ అన్నది భగవంతుని యొక్క స్వరూపం, అంటే భగవంతుని యొక్క మేనిఫెస్టేషన్ అది. ఎందుకంటే అది స్ట్రాంగెస్ట్, ఈ యూనివర్స్ లోనే చాలా విపరీతమైన చాలా స్ట్రాంగెస్ట్ ఒక శక్తి, ఒక మ్యాగ్నెటిక్ శక్తి అనమాట. ఆ ప్యూర్ అన్సెల్ఫిష్ లవ్ ఉంటుంది కదా, దాని నుంచి మనం ఎవరి నుంచి ఏమీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయం. అయితే చాలా మందికి ఈ రియల్ లవ్ అన్నది మనలో ఎవరికి కూడా చాలా మందికి కాన్సెప్ట్ అన్నది అర్థం కాదు. ఎందుకంటే మనిషి అన్నవాడు సెల్ఫిష్ గా ఉంటాడు. ఇంకోటి ఏంటంటే అతను ఎవరినైనా ప్రేమిస్తుంటే భయపడతాడు. తను ప్రేమించిన వ్యక్తి ఇంకోళ్ళని ఎవరైనా ప్రేమిస్తారా అని ఒక భయం ఉంటుంది. అంటే ప్రేమ ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేస్తారు అవతల వాళ్ళ నుంచి. మళ్ళా అలాంటి ఒక మనిషే అక్కర్లేదు, ఒక వస్తువు మీద కూడా ప్రేమ పెంచుకుంటే అది పోతుందని ఒక భయం ఉంటుంది. సో దీనివల్ల ఏమొస్తుంది, ప్రేమ కాకుండా అది జెలసీ కింద టర్న్ అవుతుంది. ఆ జెలసీ అన్నది ప్రేమకి ఆపోజిట్, చాలా శత్రువు అన్నమాట, వర్స్ట్ శత్రువు. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి మన ఇమాజినేషన్ కూడా చాలా విపరీతంగా పెరిగిపోయి మన ప్రేమించిన వ్యక్తి ఇంకోళ్ళ వెనక్కి వెళ్ళిపోతారని భయం వేస్తుంది. అలాంటి భయాలన్నీ కూడా కంప్లీట్ గా ట్రూ కూడా అయిపోతాయి ఎప్పుడు మనం దాన్ని న్యూట్రలైజ్ చేయకపోతే, అంటే మనం దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోకపోతే, మనం దాన్ని పోగొట్టుకోకపోతే. ఈవిడ శిశురాలు ఒక ఆవిడ వస్తుందన్నమాట ఈవిడ దగ్గరికి. ఆమె చాలా కాలం నుంచి ప్రేమించిన ఒక వ్యక్తి ఆమెను వదిలేసి వేరే ఆవిడతో వెళ్ళిపోతాడు. ఏం చెప్తాడు వెళ్లే ముందు, నేను ఎప్పుడు పెళ్లి చేసుకోదలుచుకోలేదు అని చెప్పి వెళ్ళిపోతాడు. అయితే ఈమె విపరీతమైన అసూయాది పెంచుకుని చాలా పగతో వస్తుంది ఈయన దగ్గరికి. నన్ను ఎలా సఫర్ చేశాడో అతను కూడా అలా సఫర్ అవ్వాలి అని అంటుంది అనమాట. అయితే నన్ను ఎలా వదిలేయగలడు, నేను అతను అంత ప్రేమించాను కదా అని కూడా అడుగుతుంది. అప్పుడు ఫ్లోరెన్స్ ఏం చెప్తుందంటే, నువ్వు ఆ మనిషిని ప్రేమించట్లేదు, నువ్వు అతన్ని యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు ద్వేషిస్తున్నావు. ఇంకోటి, నీకు అతని నుంచి ప్రేమ కావాలంటే నువ్వు ఎప్పుడు రిసీవ్ చేసుకోలేవు, ఎందుకంటే నీవు ఏమి ఇస్తావో అదే వస్తుంది నీకు. నువ్వు అతన్ని మళ్ళీ ప్రేమించడం, నీకు నిజంగా అతను కావాలి అనుకుంటే కంప్లీట్ గా ప్రేమించు, అప్పుడు నువ్వు పర్ఫెక్ట్ గా లవ్ నీకు వెనక్కి వస్తుంది అని చెప్తుంది అనమాట. అతనికి పైగా అన్సెల్ఫిష్ లవ్, అంటే నువ్వు సెల్ఫిష్ లవ్ కాకుండా అన్సెల్ఫిష్ గా లవ్ చేయి, ఏది నువ్వు వెనక్కి అడగకు, అతన్ని తిట్టకు, అతన్ని అసహించుకోకు, అతను ఎక్కడున్నా అతన్ని బ్లెస్ చేయమంటుంది. అయితే ఈమె కంప్లీట్ గా ఒప్పుకోదు, నేను అస్సలు బ్లెస్ చేయను, ఇంకోటి ఏంటంటే నాకు అతను ఎక్కడున్నాడో కూడా తెలియదు, సో అందుకు నేను బ్లెస్ చేసే పరిస్థితి లేదు అని అంటుంది అనమాట. అప్పుడు ఫ్లోరెన్స్ ఏమంటుందంటే, అది నిజమైన ప్రేమ కాదైతే, నువ్వు నిజమైన ప్రేమ ఇస్తేనే నిజమైన ప్రేమ నీకు వస్తుంది. ఇతని దగ్గర నుంచైనా వస్తుంది, లేకపోతే ఇతను కాకపోతే ఇతను లాంటి ఇంకో అతని నుంచి వస్తుంది. ఒకవేళ ఇతను కనుక డివైన్ సెలక్షన్ కాకపోతే నీకు వెళ్ళిపోతాడు అతని జీవితంలో. కానీ నువ్వు ఇప్పుడు గాడ్తో నువ్వు భగవంతుడితో నువ్వు ఎలా అయినా అయి ఉన్నావు కాబట్టి నీకు భగవంతుని యొక్క ప్రేమ వలన నీకు డివైన్ రైట్ వల్ల వస్తుంది నీకు వెనక్కి అని చెప్తుంది. అయితే కొన్నాళ్ళు గడుస్తాయి, మళ్ళా ఆవిడ జీవితంలో ఏం మార్పు ఉండదు. కానీ తనలో తాను ఆవిడ కాన్షియస్ గా వర్క్ చేసుకోవడం, తన మీద తాను
వర్క్ చేసుకోవడం మొదలెడుతుంది. అయితే ఆమె ఎప్పుడైతే అతను నన్ను ఇలా చేశాడు, నన్ను ఇలా బాధ పెట్టాడు అని ఎప్పుడైతే అవన్నీ ఆలోచించడం మానేసిందో, ఆమె జీవితంలో అవన్నీ చెత్తంతా ఆమె అట్రాక్ట్ చేసుకోవడం మానేస్తుంది. అంటే ఎమోషన్స్ త్రూ చెత్త అట్రాక్ట్ చేయడం మానేస్తుంది ఫస్ట్. అప్పుడు ఈమె ఇంకొకటి చెప్తుందనమాట. ఇండియాలో ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నారు. అంటే ఇండియాలో మన గురించి చెప్తుంది. నమస్తే అని మనం ఎలాగైతే గ్రీటింగ్ చెప్పుకుంటాం, నమస్తే అంటే నీలో ఉన్న డివినిటీకి, భగవంతుడికి నేను ప్రణామం చేస్తున్నాను కదా నమస్తే అని అర్థం. దాని గురించి చెప్తుందన్నమాట. వాళ్ళు గుడ్ మార్నింగ్ అవి చెప్పుకోరు. ఎప్పుడైనా ఒకళ్ళనొకళ్ళు కలుసుకున్నప్పుడు ఈ నీలో ఉన్న భగవత్ శక్తికి నేను ప్రణామాలు తెలుపుతున్నాను, నేను సెల్యూట్ చేస్తున్నాను అని చెప్తారు. సో అలాగే వాళ్ళు ప్రతిదాన్ని యానిమల్స్ లో కూడా ఒక లైఫ్ ఉందని చూశారు. సో ఒక స్పిరిట్ ఉందని, ఒక ఆత్మ ఉందని, సోల్ ఉందని చూసి దాన్ని చంపరు. అంటే వెజిటేరియనిజం గురించి కూడా చెప్తుంది ఇవిడ ఇక్కడ. చెప్పి వాళ్ళు భగవంతుడిని ప్రతి లివింగ్ థింగ్ లో, ప్రతి జీవించిన దాంట్లో చూశారు కాబట్టి నువ్వు కూడా అలాగే చూడు. నీలో ఉన్న డివైన్ ని నువ్వు చూసుకో, అలాగే పక్కవాళ్ళు ఉన్న అతనిలో ఉన్న డివైన్ ని కూడా నువ్వు చూసుకో అని చెప్తుంది అనమాట. అయితే ఎప్పుడైతే ఆవిడ చెప్పిందో ఈవిడ నెమ్మదిగా ఆవిడ మనసులో అతని మీద ఉన్న ద్వేషం పోతుంది. ఆమె అతన్ని క్యాప్టెన్ అని పిలుస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడు క్యాప్ అని పిలుస్తుంది అనమాట ఎవరినైతే ప్రేమించిందో. అతను ఒకసారి సడన్ గా ఆవిడకి ఆమెలో ఉన్న పగంతా పోయి ఎక్కడున్నా భగవంతుడు అతన్ని రక్షిస్తూ ఉండాలి అని చెప్పేసి, క్యాప్ ని రక్షిస్తూ ఉండాలి అని కోరుకుంటుంది. అప్పుడు ఈమె ఏమంటుందంటే, ఫ్లోరెన్స్ అది కరెక్ట్ అయిన లవ్. ఇప్పుడు కంప్లీట్ సర్కిల్ నువ్వు కంప్లీట్ చేసావు. నువ్వు ఈ సిచ్యువేషన్ వల్ల నువ్వు ఏమీ డిస్టర్బ్ అవ్వట్లేదు. ఇప్పుడు అతని లవ్ అయినా వస్తుంది, లేకపోతే నీకు ఈక్వలెంట్ గా ఇంకొక ప్రేమ అయినా దొరుకుతుంది అని చెప్తుంది. అయితే ఈమెకి కొన్నాళ్ళ వరకు ఆవిడ టచ్ లో ఉండదు. బట్ తర్వాత ఒక లెటర్ వస్తుంది. మీ ఇద్దరం పెళ్లి చేసుకున్నామని ఆమె దగ్గర నుంచి లెటర్ వస్తుంది అనమాట. అయితే అప్పుడు ఈవిడ అడుగుతుంది ఫ్లోరెన్స్ కాల్ చేసి, ఏమైంది అని. అయితే ఆమె ఏమంటుందంటే, మిరకల్ అయింది. ఒకసారి నేను లేచాను, నాలో ఉన్న సఫరింగ్, అంటే నేను ఏం బాధపడుతున్నానో అది ఏమి ఇంకా పోయింది. అదే రోజు ఈవినింగ్ నేను అతను చూశాను. వెంటనే అతను పెళ్లి చేసుకోమని అన్నాడు. తర్వాత విత్ ఇన్ వీక్ లోనే మేము పెళ్లి చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు చాలా అంత మంచి మనిషిని నేను చూడట్లేదు, అంటే నా మీద విపరీతంగా ప్రేమగా డివోటెడ్ గా ఉన్నాడు అని. అయితే ఒక ఓల్డ్ సేయింగ్ ఉంటుంది ఏంటంటే, ఏ మనిషి నీ శత్రువు కాదు, ఏ మనిషి నీ ఫ్రెండ్ కూడా కాదు, ప్రతి మనిషి నీ టీచర్, అంటే నీకు ఏదో నేర్పడానికి వచ్చిన వాళ్ళు అని ఈమె చెప్తుందన్నమాట. ఫ్లోరెన్స్ చెప్తుంది. ఓవర్ టు యు మేడం. Thank you, ma'am. So, one should become impersonal and learn what each man has to teach him, and soon he would learn his lessons and be free. The woman's lover was teaching her selfless love, which every man, sooner or later, must learn. Suffering is not necessary for man's development. It is the result of violation of spiritual law. But few people seem able to rouse themselves from their soul sleep without it. When people are happy, they usually become selfish, and automatically the law of karma is set in action. Man often suffers loss through lack of appreciation. I knew a woman who had a very nice husband, but she said often, I don't care anything about being married. But that is nothing against my husband. I am simply not interested in married life. She had other interests and scarcely remembered she had a husband. She only thought of him when she saw him. One day, her husband told her he was in love with another woman and left. She came to me in distress and resentment. I replied, it is exactly what you spoke the word for. You said you didn't care anything about being married. So the subconscious worked to get you unmarried. She said, oh yes, I see. People get what they want and then feel very much hurt. She soon became in perfect harmony with the situation and knew they were both much happier apart. When a woman becomes indifferent or critical and ceases to be an inspiration to her husband, he misses the stimulus of their early relationship and is restless and unhappy.
A man came to me dejected, miserable, and poor. His wife was interested in the science of numbers and had him read. It seems the report was not very favorable, for he said, "My wife says I will never amount to anything because I am a two." I replied, "I don't care what your number is. You're a perfect idea in divine mind, and we will demand the success and prosperity which are already planned for you by that infinite intelligence." Within a few weeks, he had a very fine position, and a year or two later, he achieved a brilliant success as a writer. No man is a success in business unless he loves his work. The picture the artist paints for love is his greatest work. The pot boiler is always something to live down. No man can attract money if he despises it. Many people are kept in poverty by saying, "Money means nothing to me, and I have a contempt for people who have it." This is the reason so many artists are poor. Their contempt for money separates them from it. I remember hearing one artist say of another, "He is no good as an artist. He has money in the bank." This attitude of mind, of course, separates man from his supply. He must be in harmony with with a thing in order to attract it. Money is God in manifestation, as freedom from want and limitation, but it must be always kept in circulation and put to right uses. Hoarding and saving react with grim vengeance. Over to you, madam. అయితే ఇక్కడ ఈమె ఆ, ఈ ముందు స్టోరీలో చెప్తారు కదా, ఆ ఆ లేడీ ఎలాగా, ఒక ఉమెన్ ఎలాగా వాళ్ళ ఒక అతన్ని వెనక్కి ఎలా తెచ్చుకుంది తన ప్రేమ, ఆ, తను ప్రేమించిన వ్యక్తిని. దాంట్లో లాస్ట్ లో ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఒక ప్రావర్బ్ తో ఎండ్ చేశారు ఆవిడ. ఏ మనిషి నీ శత్రువు కాదు, ఏ మనిషి నీ ఫ్రెండ్ కాదు, ప్రతి మనిషి నీకు ఒక టీచర్. అప్పుడు ఇది అంటే మనం ఒక ఇంపర్సనల్ గా అయిపోవాలి. పర్సనల్ గా తీసుకోకుండా ప్రతి వాడు మనకేదో నేర్పించడానికి వచ్చాడని తీసుకుని, ఎప్పుడైతే ఆమె అది ఆ ద్వేషభావాన్ని వదులుకుందో, ఇంపర్సనల్ గా అయిందో, తన లెసన్ తను నేర్చుకుందో, అప్పుడు ఫ్రీ అయింది. అంటే ఆమె యొక్క లవర్ ఆమెకి ఈ సెల్ఫ్లెస్ లవ్ నేర్పించడానికి వచ్చాడనమాట. ఇలాంటిది ప్రతి మనిషి ఎప్పుడో అప్పుడు తప్పకుండా నేర్చుకోవాల్సిన పాఠమే అని చెప్తారు ఈమె. ఇంకోటి ఏంటంటే, సఫరింగ్ అన్నది, అంటే బాధ పడడం అన్నది, అదేమి మనిషి అంటే సాధనకి డెవలప్మెంట్ కి ఏం పనికి రాదు. అది యాక్చువల్ గా బాధ ఎందుకు వస్తుందంటే, స్పిరిచువల్ లాకి అగేన్స్ట్ వెళ్తే మనము బాధపడతాం. చాలా తక్కువ మంది ఈ స్పిరిచువల్ లాకి అగేన్స్ట్ గా వెళ్లకుండా, బాధపడకుండా వాళ్ళ జీవితాల్ని వాళ్ళు సాగిస్తూ ఉంటారన్నమాట. అది అది ఎందుకు చెప్తారంటే, ఏమే కొంతమంది పీపుల్ వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఉంటే వాళ్ళు సెల్ఫిష్ గా అయిపోతారు. అప్పుడు సెల్ఫిష్నెస్ అవ్వగానే మనకి లా ఆఫ్ కర్మ, కర్మ యొక్క ఈ దాంట్లో, ఈ లాలో, ఈ సైకిల్లో పడిపోయి వాళ్ళకి చెడు జరగచ్చు. ఇంకోటి ఏంటంటే, మనిషి అన్నది ఎప్పుడైతే మనకి ఎప్రిషియేషన్ అన్నది మానేస్తాడో, ఎవరినైనా గ్రాటిట్యూడ్ అన్నది లేకుండా ఉంటారో, ఎప్రిషియేషన్ అన్నది కంప్లీట్ గా చేయడం మానేస్తారో, అప్పుడు లాస్ అన్నది కూడా వాళ్ళకి వస్తుంది, పోగొట్టుకోవడం కూడా వస్తుంది. ఈమెకు తెలిసిన ఒక ఆవిడకి చాలా మంచి హస్బెండ్ ఉండేవాట. ఆమె ఎప్పుడు అంటూ ఉండేది, నాకు ఎప్పుడు అసలు ఈ పెళ్లి చేసుకోవడమే నాకు ఇష్టం లేదు. అంటే మా ఆయన అంటే ఇష్టం లేకపోవడం అని కాదు, కానీ నాకు అంత మ్యారేజ్ అంటే నాకు ఇష్టం లేదు, ఈ మ్యారీడ్ లైఫ్ అంటే, ఈ జీవితం అంటే నాకు ఇష్టం లేదని. అయితే ఆవిడకి ఇంక వేరే ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఉండేవి. అసలు మా హస్బెండ్ ఉన్నాడని ఆవిడ మర్చిపోతూ ఉండేది అప్పుడప్పుడు. అప్పుడప్పుడు అంటే చూస్తూ ఉండేది, చూస్తున్నప్పుడు ఆవిడ ఉండేవాడు, రోజు ఉంటాడు కదా ఇంట్లో. అయితే ఆవిడకి తక్కిన ఇంట్రెస్ట్ మీద ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది. ఒక రోజు వాళ్ళ ఆయన వేరే నేను వేరే వేరే ఆవిడతో నేను లవ్ లో ఉన్నానని చెప్పేసి ఈవిడ వదిలేసి వెళ్ళిపోతాడు. అయితే ఆమె చాలా బాధపడుతూ ఫ్లారెన్స్ దగ్గరకు వస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు చాలా బాధ, ఆవిడకి కోపం, పగ. అయితే ఈ ఫ్లారెన్స్ అంటుంది, నువ్వు ఏమన్నావో ఎగ్జాక్ట్ గా నువ్వేం మాట్లాడావు అదే నీకు జరిగింది.
నీకు మ్యారేజ్ అంటే ఇష్టం లేదు, పెళ్లిలో ఉండడం ఇష్టం లేదన్నావు. సబ్ కాన్షియస్ వర్క్ చేసి నిన్నిప్పుడు మ్యారేజ్ లో లేకుండా చేసింది. అంటే ఇప్పుడు ఆవిడ అంటుంది, అవును కరెక్టే అని ఆవిడ రియలైజ్ అవుతుంది. కానీ నేను చాలా బాధపడుతున్నాను దానివల్ల. నేను అనుకున్నది కరెక్టే కానీ బాధపడుతున్నాను అని కొన్నాళ్ల తర్వాత ఆ బాధ నుంచి బయటకు వచ్చి ఎప్పుడైతే హార్మనీలో సిచ్యువేషన్ కి, ఆవిడున్న పరిస్థితికి ఎప్పుడైతే హార్మనీలోకి వచ్చిందో, ఇద్దరు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళిద్దరూ కూడా సెపరేట్ గా ఉన్నప్పుడు ఇంకా హ్యాపీగా ఉంటున్నారు అని ఆవిడకి రియలైజేషన్ వస్తుంది అనమాట. ఆవిడ కూడా హ్యాపీగా ఉండడం మొదలెడుతుంది. ఆవిడని వదిలేసిన హస్బెండ్ కూడా వేరే ఆమెతో హ్యాపీగా ఉంటారనమాట. అయితే ఆ, ఆ, ఇంకో విషయంగా ఏం చెప్తారంటే, ఎప్పుడైతే ఒక ఒక లేడీ ఒక ఒక స్త్రీ వాళ్ళ హస్బెండ్ కి క్రిటికల్ గా చేయడం, అంటే క్రిటిసైజ్ చేయడం గాని, అతను అంటే పట్టించుకోవడం గాని మొదలెడుతుందో, ఈ హస్బెండ్ కి ఆవిడకి ఒక యూజువల్ గా ఇన్స్పిరేషన్ కింద ఉంటుంది స్త్రీ అన్నది. ఆ రోజుల్లో ఆమ్, ఎక్కువ పని చేసేవారు కాదు కాబట్టి స్త్రీ అన్నది హస్బెండ్ కి సపోర్ట్ గా ఉండాలి అని వాళ్ళ కల్చర్ లో కూడా ఉండేది ఎక్కువగా. సో ఇన్స్పిరేషన్ కింద ఎప్పుడైతే ఆవిడ మానేస్తుందో, అప్పుడు అతను ఆబ్వియస్ గా అతనికి చాలా అన్హ్యాపీనెస్ వస్తుంది మగాడికి. ఒక మనిషి అలాగే ఆ, పురుషుడు అలాగే ఈవిడ దగ్గరికి వస్తాడనమాట. అతనికి ప్రాబ్లం ఏంటంటే, వాళ్ళ వైఫ్ కి ఈ న్యూమరాలజీ అంటే చాలా ఇష్టం. సో అతన్ని తీసుకువెళ్ళి ఆ, జాతకం చెప్పిస్తాం న్యూమరాలజీ ప్రకారం. దాంట్లోంచి రిపోర్ట్ ఏమొస్తుందంటే, ఆ, ఆ, అతని వైఫ్ ఏం చెప్తుందంటే, మీరు నెంబర్ 2 అంటే ఏం పనికిరారు, జీవితంలో ఏమి పైకిరారు అని చెప్తుంది అనమాట. అప్పుడు ఈ ఫ్లోరెన్స్ ఏమంటుందంటే, నీ నెంబర్ ఏమైనా నాకు అనవసరం. నువ్వు నీ పర్ఫెక్ట్ ఐడియా, డివైన్ మైండ్ లో ఉన్న పర్ఫెక్ట్ ఐడియా నుంచి నువ్వు వచ్చావు. సో డివైన్ మైండ్ అన్నది ఎప్పుడు పర్ఫెక్ట్ గానే ఉంటుంది, ఐడియా అన్నది ఎప్పుడు పర్ఫెక్ట్ గానే ఉంటుంది. మనము వాళ్ళని సక్సెస్ కానీ, మన ఆ, ధన సమృద్ధి కానీ మనం వాళ్ళ నుంచి డిమాండ్ చేయాలి. అది ఆల్రెడీ ప్లాన్ అయి ఉంది నీకు. ఈ ఈ ఇన్ఫైనైట్ ఇంటెలిజెన్స్ నుంచి ఆల్రెడీ ప్లాన్ అయి ఉంది నీకు. సో ఆ వచ్చేది నీకు అలాగూ వస్తుంది అని చెప్తుంది. అప్పుడు కొన్ని కొన్ని వారాల్లోనే అతనికి చాలా పెద్ద పొజిషన్ వస్తుంది. ఒక 1-2 ఏడాదుల్లో చాలా ఒక బ్రిలియంట్ రైటర్ కింద సక్సెస్ కూడా వస్తుంది. అయితే ఒక మ్యాన్ కి ఎప్పుడైనా సక్సెస్ బిజినెస్ లో గాని, వర్క్ లో గాని ఎప్పుడు వస్తుంది? అతని పని అతను ప్రేమిస్తేనే వస్తుంది. కొంతమంది ఆర్టిస్టులకి వాళ్ళ ఆర్ట్ అంటే చాలా ఇష్టం ఉంటుంది, వాళ్ళ వర్క్ అంటే చాలా ఇష్టం ఉంటుంది. కానీ ఏం చేస్తారంటే, వాళ్ళు దాన్ని ఒక రకంగా లివ్ డౌన్ చేస్తారు. అంటే దాన్ని కింద పెడతారు. ఆర్ట్ అంటే ఇష్టమే, కానీ డబ్బులు అంటే ఇష్టం లేదు అన్న ఒక రకంగా బిల్డప్ ఇస్తూ ఉంటారు. ఏ మనిషి అయినా కూడా ఒకవేళ మనం డబ్బుని కనుక హేట్ చేస్తుంటే దాన్ని అట్రాక్ట్ చేయలేము. అంటే కొన్ని ప్రాబ్స్ ఉంటాయి కదా, కొన్ని అంటూ ఉంటారు, డబ్బులంటే నాకు నాకు అక్కర్లేదు, నాకంత ఆ, నాకు అంతేం పెద్ద డబ్బుల మీద అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు అని. అలాంటప్పుడు ఆ, ఇంకోటి ఏంటంటే, డబ్బులున్న వాళ్ళంటే కూడా నాకు అసహ్యం అని కూడా అంటూ ఉంటారు. అలాంటప్పుడు అలాంటి ధోరణి కనుక ఉంటే, అతను ఆర్టిస్ట్ అయినా అతని వర్క్ ఎంత బాగా చేయగలిగిన, ఎస్పెషల్లీ ఆర్టిస్టులకి ఆ, ఇలా అంటున్నప్పుడు వాళ్ళు ఆర్టిస్టులు పూర్గానే ఉంటారు. చాలా మంది ఆర్టిస్టులు ఉంటారు, వాళ్ళకి ఏం డబ్బులు లేవంటే వాళ్ళు ఇలాంటి ధోరణి, ఇలాంటి మనస్తత్వ ధోరణి ఉండడం వల్ల అలా ఉన్నారు అని ఏమంటుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఆ డబ్బంటే ఉన్న అసహ్యం వాళ్ళకి డబ్బు రానియకుండా చేస్తుంది అనమాట. అయితే ఎందుకంటే ఈవిడ కూడా వింది, ఒక ఇద్దరు ఆర్టిస్టులు మాట్లాడుకుంటుంటే ఈవిడ ఏమి వింటారంటే, అతను ఏమి ఆర్టిస్ట్ కాదు, ఎందుకంటే డబ్బులు బ్యాంక్ లో బాగా ఉన్నాయి అతనికి, అతను నిజమైన ఆర్టిస్ట్ కాదు అని ఒక ఆర్టిస్ట్ ఇంకొక అతనితో చెప్తూ ఉంటాడు అనమాట. సో ఇలాంటి మైండ్ మనిషిని సప్లై నుంచి దూరం చేస్తుంది. అంటే మనము ఎప్పుడైతే పర్ఫెక్ట్ హార్మనీలో ఉన్నామో, అప్పుడే ఒక సర్టన్ థింగ్ ని, మన డబ్బుల్ని కానీ దేన్నైనా అట్రాక్ట్ చేస్తాము అని ఆ, ఇక్కడ ఈవిడ చెప్తున్నారనమాట. ఓవర్ టు యూ మేడం. నమస్తే మాస్టర్స్. ఇక్కడ ఆథరు 2 విషయాల గురించి చెప్పారు. ఒకటి లవ్ గురించి చెప్పారు. ఇంకొకటి నీ నమ్మక వ్యవస్థ, ఆలోచన విధానం గురించి చెప్పారు. సో లవ్ అంటే నువ్వు అన్కండిషనల్ గా ఈ ఈ భూమి మీద ఉన్న ప్రతి జీవిని ఎప్పుడైతే ప్రేమిస్తావో, నిన్ను నువ్వు అన్కండిషనల్ గా ప్రేమించుకుంటావో, అప్పుడే నువ్వు ఎదుటి వ్యక్తి నుంచి కానీ యూనివర్స్ నుంచి కానీ ప్రేమని పొందుతావు అని చెప్తున్నారు. సో ప్రేమను ఎప్పుడూ వేరే వాళ్ళ నుంచి ఆశించేటప్పుడు మనం ఇచ్చే పొజిషన్లో ఉండాలి. నీ దగ్గరున్న దాన్ని ఇక్కడున్న ప్రతి జీవికి, ప్రాణికి, మనిషికి నువ్వు అన్కండిషనల్గా ఇచ్చినప్పుడే నీకు తిరిగి వస్తుంది. సో
నువ్వు అంత ప్రేమని ఇస్తున్నావా లేదా అని ప్రతి మనిషి చెక్ చేసుకోవాలి. ఆ స్టోరీలో ఆవిడ ఆయన్ని కొంచెం కోపగించుకున్న వాళ్ళు ఆమె ఆ ప్రేమను పొందలేకపోయింది. ఎప్పుడైతే అన్కండిషనల్ గా ఎక్కడున్నా ఎలా ఉన్నా బాగుండాలని కోరుకుందో అప్పుడు తన ప్రేమ తనకు తిరిగి వచ్చింది. సో ఆ లవ్ అనేది నువ్వు ఇచ్చే పొజిషన్ లో ఉండాలి, అప్పుడు మాత్రమే నువ్వు పొందుకుంటావు అని చెప్తుంది ఆథర్. ఇంకొకటి ఏంటంటే మిగతా అన్ని స్టోరీలో మీ ఆలోచన విధానం వల్ల మీ లైఫ్ ఉంటది అని చెప్తున్నారు. అన్ని స్టోరీలో అదే, అంటే మీ ఆలోచన విధానము, మీరు జీవించే విధానం బట్టే, మీ నమ్మక వ్యవస్థను బట్టే మీ జీవితం ఉంటది. ఇక్కడ ఆవిడ హస్బెండ్ ని పెద్దగా మీ రాజీ మేడం చెప్పినట్టుగా పెద్దగా థ్యాంక్ఫుల్ గా లేదు. నేను బాగున్నాను, నా ఫ్యామిలీ లైఫ్ లో హస్బెండ్ బాగున్నాడు అన్న విషయాన్ని ఆమె గుర్తించి థ్యాంక్ఫుల్ గా లేదు. ఒకటి, దాన్ని పెద్దగా ఏం అప్రిషియేట్ చేయకపోగా ఓకే అన్నట్టుగానే ఉంటది. సో అందుకే తను ఆ ఆ రిలేషన్షిప్ ని పోగొట్టుకుంటది. సో నీ ఆలోచన విధానాన్ని బట్టే నీ లైఫ్ ఉంటది, నువ్వేం కోరుకుంటావు అనే దాన్ని బట్టే నీ లైఫ్ ఉంటది అనేది ఆమె అక్కడ పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గా చూపించారు. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆవిడ మేమిద్దరం ఇలా ఉన్నా కూడా హ్యాపీగానే ఉన్నామని గుర్తిస్తుందో, సో తను హ్యాపీగా ఉండడం మొదలు పెడుతుంది. సో యాక్సెప్టెన్స్ నీ ఆలోచన విధానము నిన్ను తీర్చిదిద్దుతుంది. సో ఏం ఆలోచిస్తున్నాం, ఏం మాట్లాడుతున్నాం అనే దాన్ని బట్టి మన జీవితం ఉంటుందని కేర్ఫుల్ గా ఉండడం నేర్చుకోవాలని ఇక్కడ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది మాస్టర్స్. ఇంకొకటి భార్య, ఆమె సమాజంలో ఉన్న వాటిని నమ్ముతుంది, అంటే న్యూమరాలజీనో మిగతా వాటినో నమ్మి ఆమె లైఫ్ ని డిసైడ్ చేసుకుంటుంది. సో భర్త లైఫ్ ని కూడా అలాగే డిసైడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే ఆయన కొంచెం జాగ్రత్తగా ఈ రైటర్ దగ్గరకు వస్తే, కాదు నీ జీవితంలో నువ్వు అనుకున్నట్టుగా ఉంటది, యు ఆర్ ద క్రియేటర్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్. సో ఈ భూమి మీద అబండెన్స్ ఉంది, నువ్వు ఏది పొందాలనుకున్నా ఏది కావాలనుకున్నా నువ్వు పొందగలుగుతావు. సో నువ్వు నీ నమ్మక వ్యవస్థను బట్టి నీ జీవితం ఉంటది. సో నువ్వు నమ్మక వ్యవస్థలో అక్కడ వాళ్ళు చెప్పింది నమ్ముతావా, నువ్వు అనుకున్నది నమ్ముతావా అని అంటే తను తన ఆలోచన విధానం నమ్మడం మొదలు పెట్టాడు. అందుకే జీవితంలో మంచి పొజిషన్ తెచ్చుకున్నాడు, ముందుకెళ్ళగలిగాడు. సో బయట చెప్పే కర్మలను, లేదంటే జాతకాలను, లేదంటే ఇంకా వేరేవి నీ లైఫ్ ని ఇలా ఉంటది ఇలా అని ప్రీ డిఫైన్డ్ అని ఎవరు చెప్పినా కాదు. నీ లైఫ్ ని నువ్వు క్రియేట్ చేసుకోవడానికి, నువ్వు అనుభవించడానికి ఈ భూమి మీదకి వచ్చావు. సో నువ్వేం ఆలోచిస్తున్నావు, నీ జీవితం ఎలా గడపాలనుకుంటున్నావు, ఏం పొందాలనుకుంటున్నావు అనే దాన్ని బట్టి నువ్వు డిసైడ్ కావచ్చు, నువ్వు పొందుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఎవరి లైఫ్ ని డిసైడ్ చెయ్యరు, నువ్వు మాత్రమే నీ లైఫ్ ని డిసైడ్ చేసుకుంటావు. సో ఆలోచన జీవన విధానాన్ని ఎంత కేర్ఫుల్ గా చూసుకోవాలనేది ఆథర్ ఈ స్టోరీస్ ద్వారా మనకు చెప్పింది. థ్యాంక్ యూ మాస్టర్స్.